할렐루야. 오늘의 말씀은 언약의 성취가 시작되는 믿음의 선포회 파트 3 세 번째 파트를 갖고 말씀을 드리겠습니다. 오늘의 말씀은 누가복음 6장 45절입니다. 같이 낭독해 주시면 감사하겠습니다. 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라. 아멘. 제가 오늘도 5780년은 믿음의 선포로 언약이 성취가 시작되는 해라고 하는 주제로 말씀을 선포하며 세 번째 마무리를 짓겠습니다. 지난 2주 동안 제가 말씀 전한 예언의 말씀을 종합 서머리 해보면은 하나님께서 우리 모두에게 하나님이 언약과 말씀을 주셨습니다. In a short summary, God has given us promise and His word to each and every one of us. 그럼으로써 지난 수년을 통하여 저희가 성령님과 동행을 함으로써 아버지께서 저희가 심어주신 아버지의 말씀 또 아버지의 언약을 우리 가슴 가득히 지니고 있습니다. 그러면서 주님과 동행을 함으로써 저희가 보고 분별을 함으로써 하나님의 말씀이 하나님의 말씀으로 우리가 이해를 하고 그 말씀을 믿음으로 받아서 그 말씀을 우리가 믿음으로 기다리고 있는 과정이라고 제가 말씀을 전했습니다. Throughout the years in walking with the Holy Spirit, the Lord has deposited His word of destiny and His promise in us, and through the long experiences and the observations we have made, we have discerned the things that are of God, and we have received them in faith. And in faith, we are waiting for God to fulfill them. 그러면서 모든 그 분별의 과정을 통하여서 많은 것을 추려서 우리 가슴 깊은 곳에 하나님의 말씀이 진짜 부글부글 끓어서 이것은 나의 사명이다, 나의 운명이다 하는 그러한 말씀이 들어 있다고 제가 선포를 했습니다. 그러한 하나님께서 저희에게 주신 그 말씀이 이제 시간이 흘러 아버지의 시간이 됨으로써 카이로스 모멘트에 필요한 시간에 필요한 권세를 주심으로써 그 말씀을 선포하게 하시고 그 말씀을 이루어 가신다고 말씀을 드렸습니다. Through the discerning process, we have received the word of God in faith, and with faith we have endured, and with faith we have believed in the promises. And those words, the words of destiny, or the words of promises, are within us, and we are about to express them to receive the fulfillment of those promises. 저희들이 하나님을 신뢰하고 하나님을 믿음으로써 하나님의 말씀 하나하나가 오랜 시간을 통하여 마음에 확신을 갖고 있는 그런 말씀을 이 중요한 시간에 믿음으로 선포를 하시기를 축원합니다. I pray and hope that you will declare the word of God that is within you, that you are certain that it is the promise God has given you in time such as this. 그러면서 제가 다시 80이라는 단어, pay라는 단어를 잠깐 보게 되면 이 pay라는 단어는 하나의 입을 상징하는 것이고 거기에 점이 찍혀 있는데 점은 차작이라는 그러한 단어로 표현되며 그 차작이 있을 때는 seed라는 말이라고 제가 말씀을 드렸습니다. The word 차작, which is the dot within the word pay, which looks like a mouth, is the seed. Therefore, seed is the word of God, and that is the word pay. represent. 그런데 그 차작이라는 그 점이 찍혀 있는 레터에는 2배의 강조를 하라고 적혀 있습니다. 2배의 강조. 그러므로서 2배의 중요성, 그 단어가 2배의 중요성을 갖고 있고 2배의 의미를 갖고 있고 2배의 능력을 갖고 있고 2배의 권세가 부여됐고 2배의 기름 부음이 같이 한다고 제가 선포를 했습니다. Because the word with 차작 means it must be emphasized with double strength. It has double authority, double anointing, and double importance in our life. 그러면서 5780년 저 월페이가 상징하는 것처럼 굉장히 중요하고 하나님께서 저에게 큰 영권을 부여해 주시는 그런 해가 된다고 제가 선포를 했습니다.
여러분, 지금부터 여러분께서 2배의 권세와 2배의 기름 부음을 받고 계시다고 믿으십니까? 아주 좋은 말씀이에요. 좋은 언약의 말씀이 선포되는 그러한 시간입니다. 그러나 저희가 그러한 말씀을 우리 걸로 소유하기 전에 두 가지를 말씀드리고 싶습니다. It is such a wonderful promise and wonderful time they were in. But before we launch into declaring the promises God has given us, there are two things I'd like to discuss. 첫 번째는 우리 입에서 튀어나오는 그 믿음의 말씀이 우리가 생각하고 있던 그 언약과 조금 다르게 표현이 될 수 있다는 것입니다. 그렇다고 해서 그것이 언약을 성취해가지 않는다는 말씀은 아니고 그 언약을 성취되기 위해서 그 과정을 우리 입으로 선포를 함으로써 그 과정을 밟아가는 단계가 된다는 것을 여러분께 말씀을 드립니다. It's important to know that words that we declare may not perfectly align with the promises God has given us or the call of destiny that we have. But it may be declaring a particular step that is needed in order to get there. 우리가 하나의 예를 들면은 다윗과 골리앗과 싸움을 한 그 예를 제가 저번 주에 들었습니다. 다윗과 골리앗의 싸움을 본다 하면은 다윗이 이 전쟁을 함으로써 저 거인을 죽임으로써 내가 어떻게 왕이 되느냐, 하나님께서 자기에게 주신 그 언약의 말씀, 언약의 기름 부음을 생각하며 내가 어떻게 왕이 되느냐 하는 생각을 하지 않고 전쟁을 치루었다고 저는 믿습니다. I believe David, even though he fought Goliath, did not for a second thought how this relates to the promise of God and anointing that God has given him to be a king of God. I mean, king of Israel. 오직 다윗은 내 앞에 보이는 적이 하나님의 영광을 가리고 하나님의 백성을 대적하기 있기 때문에 하나님께 영광을 돌리려고 돌을 들었던 것입니다. David picked up the stone to fight only because Goliath was against the people of God and Goliath was defaming the glory of God. Therefore, in and for glory of God, David picked up the stone. 그러면서 다시 한번 봅시다. 하나님께서 다윗에게 주신 그 언약의 말씀은 다윗이 이스라엘의 왕이 된다는 말씀이었습니다. The promise God has given to David is that he was going to be a king of Israel. 다윗은 그 사무엘 선지자의 기름 부음과 예언의 선포로서 그것을 믿었고 또 오랜 하나님과 동행하는 그러한 시간을 통하여 많은 경험을 통하여 자신의 능력을 이해하게 되었고 또 골리앗이 하나님의 백성과 하나님의 군대를 핀잔한다 그러나요? 핍박하는 것을 보고 자기 마음 깊은 곳에는 그냥 내가 이것은 극복해야 되겠다 하는 그러한 열정이 흘러나옴으로써 하나님의 영광을 가리는 저자를 내가 무찔러야 되겠다 하는 그런 마음 하나만 갖고 아마 예언적인 말씀을 선포했을 것입니다. David through anointing and the declaration of the word of his destiny which came through prophet Samuel, he was not thinking about how he was going to become a king, but he was only concerned with bringing glory to God. 그러므로서 다윗이 선포한 그 말씀 자체가 오랫동안 내가 이 골리앗과 싸울 때 이러한 말을 선포하고 싸워야 되겠다. 그러한 준비된 말이 아니었고 가슴 깊은 곳에서 그냥 터져 나오는 그러한 선포였다고 말씀을 드립니다. 그러나 그러한 선포를 하나님께서는 믿음의 언약의 말씀이 튀어나오는 것으로 보시고 그 말씀을 즉시 이루어 주셨습니다. The prophetic word that David uttered was not fully meditated as to exactly how that was going to be aligned to become a king of Israel, but it was simply uttered because he wanted to give glory to God. 그러므로 여기에 중요한 레슨이 있습니다. 저희 입으로 앞으로 튀어나오는 그러한 언약의 말씀이 하나님께서 주신 그 비전과 그 언약의 말씀과 조금 차이가
있다 하더라도 많은 차이가 있다 하더라도 그런 말씀이 한번 선포될 때마다 여러분께서 시간을 갖고 묵상하시며 이것이 하나님께서 선포하시는 말씀인가 하고 분별을 하시기를 바랍니다. I ask you, when the prophetic word is uttered through your mouth, take your time and discern whether this is the word of God that is being prophesied through you and whether it aligns with the promise that God has given you. 어쩌면은 그러한 선포가 됨으로써 앞으로 일어나는 일이 하나님께서 준비하여 주신 그 큰 언약이 성취되어가는 단계에 있는 언약의 선포가 될 수가 있는 것입니다. 그러므로서 그러한 것들을 소홀히 하지 마시고 이것이 하나님께 주신 것이라고 분별이 되신다면 하나님께 감사하시기를 축원합니다. As you pronounce the word of God or the heart's desire out of your mouth, discern it and to see whether it aligns with whether it's a God-given word or whether it aligns with the promise that God has given you, and be sure to give glory to God every step of the way. 그 예를 한번 들겠습니다. 그 다윗이 하나님께서 왕으로 기름을 부으셨어요. 왕으로 된다는 언약을 주셨습니다. 그런데 그런 언약을 받고 골리앗을 무찔렀어요. 그때부터 다윗에게는 힘든 일이 시작되기 시작합니다. 그렇죠? When David killed Goliath, even though he has received the anointing and the promise that he was going to be the next king, the challenges and difficulties in his life started to happen in his life. 그런데 골리앗을 싸우고 그 예언의 선포는 하나님이 주신 말씀이에요. 왕이 된다는 그것과는 좀 거리가 멀 수 있지만 그것이 하나님께서 다윗을 왕으로 만드는 하나의 징검다리라고 할까요? 한 스텝에 불과하는 것이었습니다. The prophetic word declaration that David uttered was somewhat removed from the end product of the promise of his becoming the king of Israel, but it was still a prophetic oration that reflect the heart of God, and that was perhaps used as a stepping stone in which that David did become the king of Israel. 그러한 일이 된 다음부터 다윗은 어떻게 됐어요? 사울 왕으로부터 미움을 받기 시작했어요. 그렇죠? 미움을 받았습니다. 그때 미움을 받을 때 다윗이 이렇게 생각할 수 있었어요. 내가 이제 왕으로 돼야 되는데 내가 이제 왕의 사회가 되어갖고 왕으로 되는 줄 알았더니 이 왕이 나를 죽이려고까지 한다. 나는 잘못 생각한 게 아닌가? 이 언약이 잘못된 거 아닌가? 나는 큰일 났다 하는 그런 생각을 가질 수가 있었습니다. As David was despised by the king of Israel, Saul, he could have thought, hey, I became a son-in-law of the king. Therefore, I thought that was going to be used by the king so that I may become the next king of Israel. But he said, the trouble started and he's about to kill me. How can that promise be true? 그 다음에는 다윗은 추방을 받았어요. 그리고 도망자로서 이스라엘을 떠나서 숨을 데가 없어서 적군의 왕, 골리앗의 왕이었던 그 왕국에 가서 그 왕 앞에서 미친 자같이 행동을 하면서 겨우겨우 목숨을 유지하고 있었습니다. 그때 다윗은 내가 이렇게까지 철량하게 될 신세였나? 하나님의 언약은 어디 갔느냐? 하나님이 나한테 부어주신 기름 부음은 어디 갔느냐? 이제 왕 되는 꿈은 될 수 없겠다 할 수는 있었겠지만 그러나 그러한 과정을 통한다 하더라도 하나님의 언약은 변치 않았던 것입니다. As David became an outcast from Israel and had to run away and hide in the in the kingdom under a king who was the king of Goliath. I mean, think about it. He kills their general and he runs into that king's court and had to act like he was a madman just to have his life continue. But that God's plan never faltered. 다윗은 그 다음에 무법자들이 자기 주위에 몰리기 시작하면서 무법자를 이끄는
사람이 되었어요. 그러한 무법자들의 인도자가 됨으로써 그는 리더십을 배우기 시작합니다. 리더십을 배우기 시작해요. 그때 다윗은 생각으로 내가 이 무법자 500명이나 모였으니 이제 1000명이 되고 2000명이 되면 하나의 왕국을 새로 시작하는 것인가 하는 착각을 가질 수가 있었겠지만 하나님의 언약은 변치 않았습니다. 그 다음에 다윗은 사울 왕을 2번이나 살려주었습니다. 그러면서 다윗 왕은 하나님 아버지의 마음을 배우기 시작합니다. 앞으로 좋은 왕이 되기 위하여 아버지의 마음을 갖는 자로 변하기 시작하는 것입니다. David became the leader of hundreds and he thought, oh, maybe I can become a king of these 500 men or perhaps 1,000 or 2,000 to establish a new kingdom. But God's word never changed in his life. And David spared king's life twice, and through that, God used it to give David heart of the father so that he may become gracious king once he becomes a king. 그 다음에 다윗은 자기의 제일 좋은 친구 요나단을 잊어버렸고 그러한 것을 통하여 큰 슬픔을 겪어보면서 하나님의 마음을 배우기 시작합니다. 그 다음에 다윗은 겨우 유다 지파의 왕은 되지만 이스라엘의 왕은 되지 않았어요. 그때 자기가 생각해 내가 이제 왕이 됐으니 하나님의 언약이 다 끝났다 할 수 있었겠지만 하나님은 다윗에게 기다림을 통하여 이스라엘의 왕이 될 때까지 아버지를 의지하고 믿게끔 인도를 하십니다. David lost his best friend Jonathan, and through that he suffered, but through that he has learned the heart of God, and also he became a king of Judah, not king of entire Israel, but king of Judah. He might have thought the word of God in his life was accomplished. However, he had to be patient in order to become a king of Israel, and God, through patience, has shown how David can trust God for the fulfillment. 그러므로서 여러분 한번 생각해 보세요. 하나님께서 여러분 비전이 얼마나 크고 하나님께서 여러분에게 주신 그 언약이 얼마나 큰가 한번 생각해 보시고 그것을 이루기 위해서는 몇 가지 스텝이 필요하다고 생각하십니까? 하나님께서는 그 몇 가지 스텝을 하나씩 이루어 가십니다. 이루어 가실 때마다 여러분의 입을 통하여 선포를 하시고 믿음이 씨앗이 되고 그 믿음이 자라남으로써 현실로 펼쳐지는 일이 여러분 앞에 계속 펼쳐질 것이라고 제가 담대히 선포를 합니다. So how many of you know that there may be many steps in fulfillment of His promises, and through each step, God will use it to make us become more mature. 잠언 16장 9절을 여러분께 드립니다. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 여호와시니라. In his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. 저희가 가는 길 하나하나 큰 일이 있고 작은 일이 있고 즐거운 일이 있고 힘든 일이 있을 수가 있지만 그러한 모든 것을 통하여 저희를 계속 성장시켜 주시는 하나님 믿을 수 있고 신뢰할 수 있습니다. 그리고 그 길을 인도하시는 분은 하나님이라고 적혀 있습니다. 그러므로서 여러분 마음에 근심하지 마시고 하나님을 믿으며 또 예수 그리스도를 신뢰하십시오. 너는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 예수 그리스도를 믿으라 하고 적혀 있습니다. So do not let your heart be troubled whenever you face difficulties or step toward the next step, because God said, do not let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in Jesus Christ. 그러므로 질문이 있습니다. 여러분, 우리가 당하고 있는 그 지금 우리 앞에 펼쳐지고 있는 이 순간, 이 환경을 하나님께 감사하실 것입니까? So there's a question. Will you be grateful and thankful to God through every step of the journey? 저에게 주어진 잡이 있다면 그것은 걱정하지 말고 하나님을 신뢰하라 하는 것입니다. 그것이 믿음이지요. 그러므로 우리의 잡은
anxious한 것이 아니고 조마조마한 것이 아니고 오직 하나님을 신뢰하는 것입니다. 그것이 사라도 그랬고 아브라함도 그랬습니다. 히브리서 11절을 보면 하나님께서 이것이 믿음이라고 하시는데 그 믿음으로 사라 자신도 나이가 많아 단선하였으나 잉태할 수 있는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 이를 미쁘신 줄 알았습니다. 아브라함이 약속하신 이를 미쁘신 줄 알았다. 극적인 상황에서도 소망이 없는 그런 상황에서도 아브라함은 오직 하나님이 약속을 하셨기 때문에 그 약속을 선포하신 하나님은 미쁘시다. 신뢰를 받을 만한 분이시다 하고 의지를 했다는 것입니다. Abraham believed in God against all hopes and continuing to believing in God was credited to him as righteousness because he considered him faithful. God is faithful. 그 다음에 두 번째 중요한 것은 이번 시즌에 굉장히 중요한 것은 그러니까 첫 번째 중요한 요소는 무엇이냐면은 우리가 선포하여 우리 앞에 펼쳐지는 모든 환경이 하나님의 프로미스가 아닌 것 같지만 그것으로 가는 징검다리 같은 스텝 중에 하나라고 봐야 된다는 것입니다. 두 번째는 우리 입에서 튀어나오는 말씀 하나하나를 중요하다고 여기셔야 돼요. 굉장히 중요하다고 여기셔야 돼요. 왜? 우리에게 하나님께서 특별히 큰 영권과 두 배의 기름 부음을 부어주시기 때문에. So next thing we have to really understand is that in this season, every word that comes out of our mouth is very important, doubly important because God has given us double authority and double anointing. 여러분께서 많이 들으신 성경 구절입니다. 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라. 좀 두려운 말이죠. 그러나 우리가 말씀의 선포로 하나님께서 모든 것을 이루시기를 바라는 사람들은 이 말씀을 굉장히 중요히 여겨야 돼요. 왜? 한쪽으로는 영권을 달라고 그러고 내가 원치 않은 말은 영권을 없애주십시오 할 수는 없는 거예요. 여러분 영권을 받으시겠습니까? 두 배의 기름 부음을 받으시겠습니까? 말씀을 조심하십시오. We cannot ask God for double anointing and double authority in our words and say, well, whenever I make a mistake, please forget that. That doesn't work. Pay, double emphasis, double emphasis. 예수님께서 누가복음 6장 45절에 어떤 말씀을 하셨는지 다시 한번 읽어보십시다. 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말합니다. Let us remember what Jesus said in Luke chapter 6:45. The good man brings good things out of the good store up in his heart, and the evil man brings evil things out of the evil store up in his heart. For out of the overflow of his heart, his mouth speaks. 저희들이 실수를 할 수 있어요. 실수할 때를 말하는 건 아니지만 실수할 때마다 우리가 하나님 앞에서 반성하고 회개해야 되고 빨리 용서를 하고 빨리 용서를 구해야 돼요. 이해하시겠습니까? We may make a mistake, but every time we make a mistake, we better run to the Lord and ask His forgiveness and be willing to forgive quickly and also ask for forgiveness quickly and repent as soon as possible. 그러므로 지금부터 여러분께서 입으로 튀어나오는 말 하나하나를 조심하시기를 축원합니다. 특별히 여러분이 화가 났을 때 아니면 좌절함이 습격을 할 때 아니면 불안함이 엄습을 할 때 조심하고 또 조심하십시오. 입이 튀어나오려고 하면 혀를 꽉 깨물어 버리세요. 아니면은 나오기 전에 한번 뺨을 탁 쳐버려. 정신 딱 차리게. 그만큼 중요한 시간이 됐어요. So now be careful in everything you say because now it's very important. If a word wants to come out because you're angry or you're depressed or you are nervous, then bite your tongue or hit your face slightly so that you wake up from delusion. 특히 우리 한국 사람들은 말을 조심해야 돼요.
옛날부터 내려오는 관용어들이 너무나 나쁘게 표현될 때가 많습니다. 하나의 예를 들면 너무 많이 먹어서 배가 터진다. 배가 왜 터져요? It's difficult to explain, but we often say as Koreans, we eat too much that we say, my stomach is about to burst. It's not going to burst, is it? 대신 이렇게 말하세요. 내가 배가 부르다. 괜찮죠? 또 어떤 사람이 이래요. 좀 힘들면은 나 죽겠어. 왜 죽어요? 왜? 죽기 원하시나? 아니죠. 나 죽겠어 하지 말고 힘들다 그랬어요. 힘들다. Don't say I'm about to die. Say it is tough. It's difficult. 그거보다 더 좋은 것은 하나님 힘듭니다. 그러나 저를 이 힘든 것을 극복할 수 있는 힘을 주십시오. 기도를 하십시오. Instead of saying it's so tough, I'm about to die, turn that into prayer and say, Lord, it's tough. Would you give me grace that I may overcome? 이런 말 하는 사람들 말이에요. I'm sick and tired of this. 내가 너무 아프고 죽을 것 같아 이것 때문에. 그런 말 하지 말고 나는 이것을 싫어한다 그러세요. 싫어한다. 참기가 힘들다 그러세요. 못 참겠다가 아니고 참기가 힘들다. 그렇죠? Instead of saying I'm sick and tired, say I dislike this or it's difficult for me to endure. 또 많은 예가 있겠죠. 제가 생각하려고 그러는데 그렇게 많이 생각은 안 나더라고요. 여러분 생각나는 거 있으면 말을 바꾸세요. If you have words idioms that you want to change, then change it. For example, 영어로는 잘한다는 것을, 나는 좋다는 것을 요새는 I'm bad라는 말이 있어요. 그렇죠? bad가 아니야. I'm good이지. 그렇죠? 나는 좋다. 그렇게 말씀을 표현하십시오. 여러분에게 2배의 기름 부음이 부어지고 2배의 권세가 부여지기 시작했다면 모든 것이 2배의 중요성을 띠고 있기 때문에 말씀 하나하나 튀어나오는데 2배의 권세가 실리는 것이며 그대로 만들게 하는 기름 부음이 2배로 부여된 것이에요. 믿으십니까? When there's double anointing in your life, every word you say has double anointing, double authority to fulfill exactly what you say. So we have to be very careful. 다행히 하나님께서는 우리 모두에게 그러한 2배의 기름 부음이나 2배의 권세를 주시지 않았습니다. 그것은 하나님의 긍휼하심이에요. 우리 모두에게 2배의 권세를 주시고 엘리사에 주었던 그러한 권세와 영권을 우리가 다 주신다면 우리 큰일 납니다. 그렇죠? If God gives us double anointing as He has given to Elisha, to every one of us, we are all in trouble. It's mercy that He doesn't give it to all of us. 그러나 시간에 따라서 하나님께서 특별히 2배의 기름 부음과 2배의 영권을 주실 때가 있어요. 바로 지금이 그러한 시간이라고 말씀드리는 것입니다. 우리에게 2배의 기름 부음이 임하고 2배의 축복이 임한 것은 어쩌면은 2배의 위험이 있다는 것이고 2배의 아픔이 따를 수 있다는 것을 명심하십시오. When we have double anointing, think of it as double blessing, but also it could be double curse or double harm when we make mistake. 그러나 하나님께서는 좋으신 하나님이기 때문에 저희에게 그러한 말이 선포되었을 때, 실수해서 튀어나왔을 때 하나님 앞에 빨리 와서 회개하고 말을 바꿀 수 있게끔 해주시는 특혜를 주신 것이에요. 우리가 하나님 앞에서 회개하고 또 옆에 있는 사람을 용서해주고 옆에 있는 사람의 용서를 구할 수 있는 것은 하나님께서 주신 특혜입니다. 특혜를 누리십시오. When we make a mistake, we have privilege. It is a privilege for us to be able to come to God and repent and also ask for forgiveness and also be able to forgive others. It is a privilege God has given us because He loves us. 할렐루야. 우리를 사랑하시기 때문에 그러한 특혜를 주신 것입니다. 그러므로 여러분 올해부터는 입을 조심할 수가 없으면 그리고 조심을 하더라도 실수를 했을 때 하나님 앞으로 빨리 나갈 자신이 없으면 입을 조용히 하세요.
조용하면은 말이 많지 않으면 실수를 많이 안 해요. 그렇죠? So this year, starting right now, discern the words come out of your mouth. But if you cannot control it, then it's better to be quiet. Better to be quiet. Because fear words means fear troubles. 여러분께서 장 목사님 저를 무섭게 하시네요 할 수가 있습니다. 제가 무섭게 하려고 하는 거 아니에요. 그러나 좀 무서워도 돼요. 여러분한테 좋은 거예요. 우리가 분별할 수 있는 힘을 기르시면 됩니다. 그리고 말하기 전에 머리 뒤에서 한번 생각하고 이 말이 나가서 도움이 되나 한번 생각해 볼 수가 있어요. 그것을 훈련하세요. 우리가 영을 분별할 수 있는 것처럼 예언하기 바로 전에 분별해서 나올 수 있게 하는 것처럼 훈련을 하면 우리의 말 튀어나오는 것도 훈련해서 우리가 절제를 할 수가 있습니다. We can discern prophetic words as we are about to give and change it if we know it's not according to the heart of God. Just like it, we can train our thoughts and thought patterns so that before we speak, we can discern it and change the words as appropriate. 제가 그래서 예를 들어드리겠습니다. 만일 2배의 기름 부음을 받았을 때 우리 마음이 성화됐다 그러나요? 제대로 하나님 앞에 가 있지 않을 때, 훈련되어 있지 않을 때 어떤 일이 일어나는 걸 한번 성경에서 예를 들어 보겠습니다. Let me give an example in the Bible as to what happens when double anointing comes upon a person who is yet immature. Okay? 열왕기하 2장으로 가겠습니다. 열왕기하 2장. 거기에 여러분이 좋아하시는 엘리야와 엘리사의 말이 나옵니다. 엘리사는 2배의 기름 부음을 원했어요. 그래서 엘리야가 하늘로 올라갈 때 2배의 기름 부음을 달라고 그랬고 그것을 받았습니다. 그 2배를 받은 다음에 다음 세대를 이끄는 그러한 이스라엘의 선지자가 되었습니다. 그러나 성경에서는 엘리사가 어떠한 성격을 갖고 있었는지는 모르지만 저는 엘리사를 이렇게 좀 자꾸 읽어보면은 조금 급한 성미를 갖고 있던 자 같았어요. 급한 성미라고 그럴까요? 조금 man of temper였어요. I believe Elisha had temper as a man. I'm not saying that it was all bad, but he was a man of temper. 그 급한 성미를 갖고 있는 자가 나쁘다는 말이 아니에요. 그러나 그는 조금 처음에는 말 조심을 못했던 자 같아요. I believe he wasn't too careful with the words he uttered when he was younger. 한번 예를 봅시다. 엘리사가 2배의 기름 부음을 받았어요. 그리고 그 요단강을 2배로 나누죠. 거기까지는 좋았어. 그렇죠? 그 다음에 그 동네에 있는 우물에서 쓴물이 나와서 사람들도 아프고 땅도 나빠지기 때문에 그것을 아주 단물이 나오는 아주 좋은 샘물로 바꿔버렸어요. 거기까지도 좋았어요. 그러니까 2배의 기름 부음을 쓰니까는 하나님의 일을 잘할 수가 있어요. It was good that he was able to split the waters of River Jordan, and also he was able to turn the really bitter water, bad water, into sweet water of the town that he was walking through. 소금을 던져갖고 그렇게 됐죠. 근데 그 다음에 이제 문제야. 그가 이제 그렇게 물을 변해서 온 동네가 기뻐했는데 자기가 멀리 이제 다른 데로 가려고 그러니까 베델로 가려고 그러니까 무슨 일이 있어요? 42명의 어린아이들이 와갖고 그를 놀리기 시작해. 야 대머리야. 너도 같이 해야 돼. 엘리야처럼 천국에 올라가라 이 대머리야 하면서 놀리기 시작해요. 그때 입에서 튀어나온 말이 뭐예요? 보세요. 열왕기하 2장 23절. 엘리사가 거기서 베델로 올라가더니 그가 길에서 올라갈 때 작은 아이들이 성읍에서 나와 그를 조롱하며 이르되 대머리여 올라가라 하는지라. 그랬더니 엘리사 입에서 튀어나온 말은 그냥 그 뒤를 돌아보면서 그 42명이나 되는 어린애들한테 여호와의 이름으로 저주를 하며
화가 났어요. 야, 내가 누군데? 하는 식으로 너희들 죽어 마땅하다 했을 거예요. 그렇죠? 우리가 할 수 있는 거예요. I think he said, "Don't you know who I am? You shall die." I think that's probably exactly what he said. 그랬더니 숲에서 암곰 둘이 나와서 아들 중 42명을 찢어버렸어요. 42명의 어린아이들을 죽여버렸어요. The 42 of young children died, ripped apart. 그러한 현상이 일어났을 때 우리가 한번 엘리사를 생각해 봅시다. 그가 기뻐했을까요? 벌 받았다 봐라. 아니면 마음이 찢어졌을까요? 내가 말 한마디 실수함으로써 내가 여태까지 경험하지 못했던 그러한 현상이 자기 앞에 펼치는 거예요. 옛날에는 그런 말을 했어도 아무런 반응이 없었어. 아이들 안 죽었어. 근데 이번에는 2배 기름 부음을 받았기 때문에 그 영권이 임했잖아요. 그러니 말 한마디 실수로서 42명의 어린아이들이 찢어 죽어버렸어요. 저는 엘리사가 하나님 앞에 가서 회개했다고 봅니다. 어떠한 신학자들은 당연해. 그 42명의 어린아이들은 사실 어린애들이 아니야. 젊은 청년들이었고 그 대물이라고 부른 것은 이단이라고 부른 거야. 왜냐하면 이단 제사장들이 머리를 빡빡 미는 경우가 많았거든요. 그리고 뭐 또 이렇게 요술도 하고 마술도 함으로써 기적을 베푸는 것. 그래서 그 젊은 청년들이 알만한 청년들이 엘리사한테 너는 거짓 선지자야 하면서 놀렸다 하는 그런 말을 했기 때문에 당연히 그들은 죽어도 되대 하는 그러한 말을 하는 뭐예요? 그러한 또 티올로전 신학자들이 있어요. 그러나 저는 그렇게 생각하지 않아요. 엘리사가 말 하나 실수로 어린아이들 42명이 죽은 거예요. There are theologians who said these 42 children are not really children, but young men of 30, between 30 and 40, because in the Bible, if you are less than 40, then they consider you as young men. But the Bible is pretty clear; it says children, and in Korean Bible it says little children. 30-year-olds are not little children, by the way. And I think he simply made a mistake of saying, "You shall die" or something, and then it happened. So I believe Elisha had to go to God and repent, because I don't think Elisha meant to kill them all, but because of double anointing, it happened. 자기가 돌이키기 전에 순식간에 일어나 버리는 거예요. 그냥. 두려워하지 마세요. 아직까지 여러분 그러한 영권을 아직 안 주신 것 같아. 그러나 그러한 영권을 원하시고 계시잖아. Don't worry about it, because I don't think God has given us that kind of authority yet. But we do desire that kind of authority, don't we? 왜 그러한 영권을 우리가 원하는지 한번 생각해 보세요. 하나님이 주신 프로미스를 내 시간에 맞춰서 지금 당장 갖고 오기 위해서 그러한 영권이 원하는 거예요. 그렇죠? 우리 마음대로 하려고. 그렇죠? 그러나 하나님께서는 하나님의 시간을 맞게끔 여러분이 필요한 영권을 주십니다. 바로 이 시간에 그 2배 기름 부음과 2배 영권을 주시는 것이에요. 그래서 우리 김 지사님 가서 오늘 윤 집사님한테 손 얹고 선포하세요. 치유를 받을지어다. 2배 기름 부음 임하는 걸 느끼시면서. 왜 42명을 하나님께서 죽게 하셨을까요? 엘리사를 이스라엘의 선지자로 부르시고 2배의 기름 부음을 주셨기 때문에 그 영권을 그냥 인정해 주신 것뿐이에요. 보세요. 로마서 11장 29절에 이렇게 적혔습니다. 하나님의 은사와 부르시면 후회하심이 없으리라. 하나님께서 엘리사를 그렇게 부르셨어. 그 영권을 주셨어. 그러니 엘리사한테 이러한 영권을 가졌으니 내가 잘 알아서 사용해라 했는데 한 번의 실수로 42명이 죽어버렸어요. 엘리사가 많이 배웠다고 믿습니다. I believe Elisha has received a great lesson from it. 그 다음에 또 어떤 일이 있어요. 나만 얘기가 있죠. 나만이 와서 그 문둥병을 고쳐달라고 그래요. 그렇죠? 그래서 근데 나만이 좀 교만하게 굴었어. 그렇죠?
옛날 같았으면 엘리사가 야, 너 교만하게 그러니 아까 죽어 그랬을 수가 있어요. 그러지 않았어요. 가서 요단강에 가서 씻어. 7번 들어갔다 나왔다 그래. 그 말로 끝나버렸어요. 그래서 나만이 그거를 듣고 화가 나서 말이에요. 안 하려고 그랬는데 그 나만은 어떻게 그렇게 겸손해졌는지 모르지만 그 작은 여자 종의 말을 듣고 엘리사가 하는 대로 따라했습니다. 그랬더니 나만이 치유를 받았어요. 그래서 엘리사를 찾아가서 큰 선물을 하려고 그래요. 그렇죠? 그때 엘리사가 나는 안 받겠다. 그래서 나만이 돌아가요. 그랬더니 나만의 누가 하인이 게헤사라는 그 친구가 가서 거짓말을 하면서 아니 우리가 필요한데 나 좀 주세요. 아니 나를 달라고 하는 것 같아. 엘리사 좀 주세요. 그래서 거짓말하고 이만큼 받아옵니다. 그랬더니 그때는 엘리사가 참지 못해. 또 터졌어. 어떻게 터졌느냐? 나만의 나병이 4개 들어. 자기 수완이야. 자기 옆에 도우는 어시스턴트한테, 그러니까 전도사 같은 사람한테 야 너희가 나병이 네가 들어. 내 자손의 밑에 영원토록 이르리라. 선포해버렸어. 그냥 말이 튀어나왔어. 그랬더니 어떻게 됐어요? 게하시가 그 앞에서 물러나올 때, 그냥 그 앞에서 그 말 듣고 나올 때 벌써 하얗게 그냥 문둥병에 그냥 푹 들어가 버렸어. 어떤 사람들은 게하시가 자기가 선지자가 되려고 훈련을 받고 있었으면 당연하다고 할 수도 있어요. 율법적으로 당연하다고 할 수도 있어요. 하나님의 선지자 이름으로 거짓말까지 했으니 당연하다고 할 수 있어요. 그러나 엘리사는 마음이 또 찢어졌을 거예요. 또 한 번 실수했구나 내가. 왜? 그 게하시와 앞으로 계속 사역을 같이 해야 되거든. 바로 옆에 따라다녀요. 따라다닐 때마다 자기가 내 말 실수한 걸로 이렇게 됐구나. 그렇죠? 아마 하나님 앞에 가서 또 한 번 심하게 회개했다고 저는 믿습니다. 그러면서 배워가는 것이에요. 진실한 이스라엘의 선지자로 변하고 있는 것입니다. I think Elisha blurted out curse on Gehazi, and because one word, he became leprous. Not only him, but his sons are leprous. 이러한 과정을 통해서 엘리사는 하나님 앞에서 gracious and forgiving 하는 선지자로 바뀌기 시작했어요. 그러니까 너그럽고 용서를 해줄 수 있는 선지자로 바뀌었습니다. 그 다음에 어떤 일이 일어났어요? 열왕기하 6장에 가면은 아람 왕이 군대를 보내서 엘리사를 잡으려고 노력을 많이 해서 엘리사가 머물고 있는 작은 성을 이렇게 에워쌌잖아요, 그렇죠? 그랬더니 일어났더니 게하시 똑같은 친구가 문둥병 든 그 친구가 아침에 일어나서 딱 봤더니 큰일 났어. 수만 명이 와서 자기를 잡으려고 하잖아요. 그랬더니 엘리사가 뭐래요? 야, 눈 떠서 우리를 보호하고 있는 하나님의 군대가 얼마나 많은 걸 봐라 하잖아요. 그 다음에 엘리사가 눈을 멀게 해주세요 했더니 그때 엘리사가 화가 나갖고 저 자식들 나를 죽이러 왔어? 다 죽어. 죽여주세요 했으면 다 죽었을 거예요. 그 자리에서. 네, 눈을 멀게 해주세요. 눈이 더 얼었어. 그 다음에 눈먼 군대를 이끌고 어디 갔어요? 사마리아 성에 가갖고 이스라엘 군대로 딱 둘러싼 다음에 활을 다 해갖고 일시적으로 죽일 수가 있었어. 그러면서 눈을 뜨게 해주세요. 그랬더니 그들이 눈을 뜨니까 어떻게 그 아람 군대가 다 죽기 바로 일부 직전이잖아요. 그랬더니 왕이 죽여버릴까요? 그러니까 그때 뭐래요? 훈련 심하게 훈련 잘 받았잖아 이제. 아니 그들을 용서해주고 잔치를 베풀어주고 돌려보내주어라. 그렇게 사람이 바뀌어버렸어요. 긍휼을 베푸는 자로 변했습니다. 여러분 실수할 때마다 너무 걱정하지 마세요. 긍휼을 베푸는 자로 변하십시오. 훈련을 받고 점점 더 성숙한 자로 변하십시오. 그러한 과정을 통해서 여러분이 하나님께 주시는 프라이빗을 받을 수 있게끔 되는 것이에요. 우리가 실수한 모든 것을 통하여 로마서 8장 28절에 이렇게 적혀 있습니다.
우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루느니라. 여러분, 여러분의 주위에 일어나는 모든 일들이 여러분을 도와 선을 이루고 있다고 믿으십니까? 저희들은 실수를 함으로써 좋은 교훈을 받는 것 같아요. 그래서 기도를 이렇게 하세요. 하나님, 제가 실수하지 않으면서도 교훈을 받게 해주십시오. 너무나 좋은 기도입니다. So believe that everything that happens in our life, whether it's through our mistake or through His blessings, that know that everything works for the good of those who love Him, and who are called by His purpose. 그러면서 마지막으로 종합합니다. 5780년은 저희의 믿음의 선포로 하나님의 언약이 성취되는 해가 시작되는 해입니다. 그러므로 여러분, pride, 교만함은 우리에게 있을 수가 없습니다. 또 timidity, 너무나 겸손한 척하는 것, 그것도 있을 수가 없습니다. 또 쓸데없는 말, careless words, 필요 있을 자리가 없습니다. 실수하는 말 있을 수가 없어요. 그러므로 저희들이 말을 할 때 한마디 한마디 분별하며 여러분이 선포를 하시기를 바랍니다. 특히 우리가 화가 났을 때, 조마조마할 때, 슬플 때, 우울할 때 튀어나오려고 하는 말들 조심하시기를 축원합니다. Especially those words that wants to come out of us when we are angry, when we are depressed, when you are anxious, when you are nervous. Watch out for those words. 하나님께서 여러분에게 분별할 수 있는 힘을 주십니다. 조심해서 말을 바꿀 수 있는 힘을 주십니다. 그러한 은혜를 구하십시오. 올해는 그렇게 우리가 하나님의 모습으로 성화되는 과정을 지나가야지만 하나님의 그 프로미스를 받을 수 있는 것이에요. 그러므로 우리가 말하고 싶어하는 그 말 하나씩 생각하면서 분별하면서 이것이 하나님의 마음에 맞는 말인가 생각하면서 하시고, 만일 실수를 하셨다면 빨리 하나님 앞에 가서 회개를 하시고 하나님으로부터 격려를 받으시고 또 마음의 변화를 받으세요. 우리가 말을 실수했을 때 내가 그냥 실수했어, 그렇게 넘어가는 것도 괜찮아요. 사실 실수했으니까. 그러나 그럴 때마다 그러한 실수를 하나님 앞에 기쁘게 갖고 나가는 자들이 되기를 축원합니다. 선한 사람 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라. 여기 물이 들어 있어요. 아무리 내가 흔들어도 조금의 먹물도 튀어나올 수가 없어요. 그렇죠? 먹물이 있었으면 먹물이 튀어나오는 거예요. 우리 입에서 그런 먹물이 튀어나왔다면 우리 안에 먹물이 들어있던 거예요. 그럴 때마다 하나님, 아직 제가 성숙했다고 생각했는데 성숙하지 못하네요. 하나님, 저를 변화시켜 주십시오 하는 그런 기도를 꼭 하시기를 축원합니다. 그러면서 5780년을 맞이하여 하나님께서 무엇을 하시는가를 우리가 같이 분별하며 보며 믿음으로 인내하고 바라기를 원합니다. 그러면서 하나님께서 저에게 주신 말씀이 무엇인가를 다시 한번 분별해 보시고 그 말씀이 어떻게 우리 앞에서 전개가 되는가를 분별해 보시고 하나님께 항상 기쁨과 감사를 하시기를 축원합니다. 그러므로 여러분께서 오랜 주님과 동행으로 특히 올해 더욱더 성숙한 모습으로 변화를 받으시고 성숙한 모습이 변화를 받으심으로 입에 튀어나오는 말 하나하나가 이 중요한 카이로스 모멘트에 하나님께서 여러분에게 주신 언약의 말씀이 되게끔 여러분이 참여하십시오. Let every word that comes out of your mouth come out through the maturity in Christ. Christ, as you have been walking with Him over so many years. So let the words coming out of your mouth at this very kairos moment be the very promise of God that God has given you. 그래서 하나님께 주신 그 언약이 이 시대에 태어나서 출산돼서 여러분 앞에 펼쳐지는 그러한 시간을 맞이하시기를 진심으로 축원합니다. 분별하심으로써 성령님의 힘을 받아 우리 안에 가득 들어있는 그 로고스가
레이마로 변해서, 그렇죠? 성령님을 통하여 레이마로 변해서 선포됨으로 하나님께서 그 레이마를 속히 이루시는 해가 될 것입니다. 여호와께서 내게 이르시되 내가 잘 분별하여 보았도다. 이는 내가 내 말을 지켜 내가 그대로 이루려 함이라 하시는 말씀을 믿고 여러분 안에서 지금 터져 나오고 싶어하는 그 하나님의 말씀을, 입안에 들어있는 하나님의 언약의 말씀이 튀어나오게 담대히 선포하시기를 축원합니다. Jeremiah chapter 1 verse 12 says, Lord said unto me, Thou hast well seen with good discernment, for I will hasten my word to perform it. Therefore decree what the promises that God has given you, and receive the promises this year, and thank Him every step of the way. 하나님, 여기 계신 한 분 한 분 말을 위해 아버지께서 직접 손을 얹고 안수하여 주심으로 엘리야가 엘리사에게 2배의 기름 부음을 부어 주신 같이, 하나님께서 엘리사에게 2배의 기름 부음을 부어 주신 것 같이 여기 계신 한 분 한 분에게 2배의 영권을 부어 주셨고 2배의 기름 부음을 부어 주심으로써 입의 권세를 넓혀 주셨고 저희가 모든 말을 분별하여 아버지의 말씀만을 선포하게끔 아버지께서 저희들에게 은혜와 긍휼을 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 예수 그리스도의 엄청난 은혜와 성령님의 섬세하신 동행하심이 여기 계신 한 분 한 분 가슴 깊이, 머리 위에, 모든 말씀 안에, 또 모든 행동에 항상 함께할지어다.